धन्यवाद। बहुत अच्छा ज्ञान दिया आप लोगों ने आपने, और ये ज्ञान जिन लोगों ने सुना है उसको ध्यान में आप रखे। हमारे बीच में अभी डॉक्टर किरण तिवारी गोवलकर आई हैं, हमारी एनजीओ के एडवाइजर है, हेल्पिंग हैंड के और सोशल वर्कर है। उनको फूल और उत्तरीय दे रही हैं। अब मैं अफसिन साहिद अहमदिया मुसलमान जमात के जो रिप्रेजेंटेटिव है एज वेल एज सोशल वर्कर है, मैं उनको अब कुछ वक्तव्य रखने के लिए कहता हूँ। रिस्पेक्टेड स्पीकर्स एंड रिस्पेक्टेड गेस्ट, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी आपको जो मैंने सलाम किया, इसका मतलब है कि भगवान अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और शांति बनाए रखे। आपके लिए एक दुआ है जो हम मुसलमान आपस में एक दूसरे को जब मिलते हैं तो हम कहते हैं। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम यहाँ ब्रजेश सिंह साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज आपने वुमेंस डे के मौके पर हम लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया है और अपना इजहार ख्याल करने का मौका दिया। एक लड़की जब पैदा होती है तो इसके बाप की एक नेकी लिखी जाती है। जब वो किसी की बीवी बनती है तो इसका आधा दीन वो पूरा करती है, और जब वो एक माँ बन जाती है तो जन्नत इसके कदमों के तले कर दी जाती है। रिस्पेक्टेड सिस्टर्स, आज हम वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हुए इन कोशिशों को याद कर रहे हैं जो औरतों ने अपने हक के लिए लड़ते हुए की हैं। आज इसके फल हम सब देख रहे हैं। आज सोसाइटी में फर्क पैदा होना शुरू हो गया है और इंशाअल्लाह इम्प्रूव होता चला जाएगा। इंशाअल्लाह का मतलब है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो। मगर अब वो वक्त आ गया है कि हमने अपने राइट्स के साथ साथ अपनी ड्यूटीज की तरफ तवज्जो करनी है। किसी भी इंसान की महानता इसके समाज में किए गए कर्मों से नापी जाती है, और औरत की महानता भी इसी तरह इसकी ड्यूटीज से है। आज की औरत के दो अहम कैपेबिलिटीज हैं और इन कैपेबिलिटीज से रिलेटेड इनकी ड्यूटीज भी हैं। पहली कैपेबिलिटी तो सोसाइटी के एक इक्वल मेंबर होने के नाते ये है कि पीस और भाईचारे को प्रमोट करें। समाज में चाहे आप जिस भी सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं, बेहतरी पैदा करें और अपने देश के लिए बेहतर से बेहतर इनोवेशन पैदा करें। यहाँ एक बात कि पीस, हम औरतें कैसे हम इस पीस को इस दुनिया में कायम कर सकती हैं। यहाँ ये एक बात मैं कहना चाहूँगी, जब हम अपने बच्चों को, जो माँ की गोद सबसे पहले एक लेसन है, एक स्कूल जो सबसे पहला स्कूल है वो माँ की गोद है। आज आपके बेटे हों, आपकी बेटी हो, जब वो आपकी गोद में आती है तो सबसे पहला जो सीख है वो पीस है। हम लड़ाई झगड़े से बचना है, डिस्ट्रक्शन से बचना है, लेट गो करना सीखना है। हर चीज़ को जब हम हौसले से, हिम्मत से, जब हम बोलते हैं कोई बात नहीं, छोड़ो, जाने दो, तो इस तरह झगड़े ख़त्म होते हैं। हम लोगों को, अपने बच्चों को ये चीज़ सिखानी है। जब वो घर से निकलेंगे तो ये चीज़ सीख हमने अपने बच्चों को दी होगी, तो हमारे बच्चे समाज में जाके शांति बनाए रखें।
वो एग्रेसिव बच्चे नहीं होंगे, जो कि आजकल देखा जाता है कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, लड़ाई झगड़ा कॉमन हो गया है। तो अगर हम औरतें आज वुमेन्स डे के मौके पर ये अपने आप से वादा कर लें कि हम अपने घरों की चार दीवारी के अंदर हम एक स्कूल बना रहे हैं और हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि बेटा कैसे करके बाहर जाना है। आपको दुनिया में कोई भी मुश्किल हो, कुछ भी हो, अगर कोई बात किसी की बुरी लग जाए तो भी आपने आजिज़ी से काम लेना है, लड़ाई नहीं करनी, डिस्ट्रक्शन नहीं करनी। हमारा दीन जो इस्लाम है उसकी एक बहुत ही अच्छी बात है कि वो सिर्फ और सिर्फ पीस चाहता है, उसका मतलब है अमन है। तो अगर हम आज ये चाहें कि हम अमन फैलाएं तो यही हमारे दीन का जो है मेन मतलब है और यही मकसद है कि हम उसको पूरा कर रहे हैं। दूसरी और सबसे अहम कैपेबिलिटी जो सिर्फ और सिर्फ औरत को हासिल है वो देश के फ्यूचर को तैयार करना और बेहतरीन बनाना है। ये कैपेबिलिटी सिर्फ औरत ही को हासिल है, जैसा कि अभी दीदी ने भी कहा कि वो अपने बच्चों को नर्चर करें और ऐसी परवरिश करें कि समाज के लिए इनके बच्चे बहुत फायदेमंद साबित हों और उनके ज़रिए देश का फ्यूचर समझ जाए। पहली कैपेबिलिटी जो मैंने मेंशन की थी, इस ताल्लुक से हमारी ड्यूटी है कि चाहे पढ़ाई का मैदान हो या फिर अमली मैदान हो, इसमें हम में से हर एक को आगे से आगे हिम्मत से बढ़ते चले जाना है और किसी भी वजह से इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। दूसरी कैपेबिलिटी के ताल्लुक से हमारी ये ड्यूटी है कि चाहे हम समाज के किसी भी सर्कल से ताल्लुक रखते हों, किसी भी इंडस्ट्री का हिस्सा हों, कितनी ही बड़ी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर हों, हम अपने बच्चों को किसी भी लिहाज से नेग्लेक्ट ना करें, उनको वक्त दें, उनके लिए दुआएं करें, इनके हर एस्पेक्ट पर इक्वली हमारी नज़र हो। एक इंसान का काम सिर्फ ये नहीं कि वो बड़ा होकर पैसा कमाए, इसलिए अपने बच्चों की तरबियत चाहे वो इंटेलेक्चुअल लिहाज से हो, इमोशनल लिहाज से हो, मॉरल लिहाज से हो या फिर स्पिरिचुअल लिहाज से हो, हर एस्पेक्ट की तरफ इम्पोर्टेंस इक्वली देनी हमारी आज की औरत का फर्ज है, हम माओं का फर्ज है। इन सब बातों को इक्वल इम्पोर्टेंस देते हुए हमें इनकी परवरिश करनी है और इसकी जिम्मेदारी से बढ़कर, इस जिम्मेदारी से बढ़कर एक औरत के लिए और कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर हम सब अपनी ड्यूटी पूरी करने लग जाएंगे तो हम देखेंगे कि ऑटोमेटिकली सबको उनके राइट्स मिल रहे हैं, चाहे औरतें हों चाहे मर्द हों। दुनिया की जब हर कोई अपनी ड्यूटीज निभाएगा तो उनके जो हकूक हैं उनको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। और जहाँ तक अल्लाह ताला ने, भगवान ने, परमेश्वर ने हमें औरत बनाया है, तमाम हमारे हाथ में है इस पूरी दुनिया की भाग दौड़। अगर हम ये सोचे तो एक औरत इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसके हाथ में है आज वो इस मर्द को कैसी तरबियत देती है, कैसा बाहर वो मर्द निकलेगा, ये आज एक औरत के हाथ में है। इसी तरह हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि माँ के कदमों के तले जन्नत है। इस बात का मतलब क्या है कि जो औरत अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करती है और वो ऐसे अमल करता है जो उसको जन्नत में लेके जाने वाले होते हैं, इसलिए उस माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, क्योंकि उसके कदमों को फॉलो करते हुए उसके बच्चे जन्नत में जाएंगे, उनको जन्नत मिलेगी। इस बात के पीछे ये है कहानी है कि आपको ये चीज़ समझना है, हर माँ के पाँव के नीचे जन्नत नहीं है। जो माँ अपने बच्चों को सही तरबियत नहीं करती, उसके बच्चे जब बुरी बातों में पड़ जाते हैं तो उनके बच्चे जन्नती नहीं होते। हमेशा जो माएँ अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करती हैं, उन्हें समाज में अच्छे कर्मों से जीना सिखाती हैं, उन माँओं के कदमों तले जन्नत अल्लाह ताला ने रखती है। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आइए आज हम ये अपने आप से अहद करते हैं कि हम सब
इस बात का ध्यान रखेंगी और पहले अपने घरों को पुरसकून बनाएंगी, जिसकी वजह से हमारा ये पूरा दुनिया, हमारा मुल्क, ये सब खुशगवार बन जाएगा और तब हमारे राइट्स हमको मिल जाएंगे। थैंक यू। নমস্কার, আমি বক্তা নই বা এইরকম একটা সংগঠন এনজিওর মতো আমরা চালাই না, আছি যেহেতু ভাইয়ের সাথে আছি। তাই এখন যে কথাটা আজ ওমেন্স ডে, ভাবলে গর্ববোধ হয় নারী হিসাবে আমার। যে কথাটা বলবো যে নারী হিসাবে কোনো অসহযোগিতা আমি কিন্তু সমাজ বা আমার পরিবারের কাছ থেকে পাইনি। আমার কোনো প্রবলেম এখনো অবধি হয়নি। আমি যা চেয়েছি, আমি খুব বিশাল কিছু নই, যেটুকু করতে চেয়েছি। যেদিন নাটক করার ইচ্ছে হয়েছিল সেই সময় কলেজে পড়তাম, আমার বাবার কাছে গিয়ে বললাম আমি নাটক করব। বাবা বলল কর। যেদিন বিয়ে হলো স্বামীর কাছে গেলাম, তারপর থেকে স্বামীর হাত ধরে লেখালেখি, নাটক করা, সন্তান ঠিক মতন মানুষ করে, সব চলছে। কোনো প্রবলেম আমার হয়নি। কিন্তু আর এখনকার যারা নারী, আমি এই সরস্বতী পুজোর দিন এখানে এসেছিলাম, আগে এই হেল্পিং হ্যান্ডে আমার আসা হয়নি, যদিও বিজেশ ভাই অনেকবার বলেছে। আমি এসে দেখলাম এখানকার মেয়েরা কি অদ্ভুত অদ্ভুত নাম্বার পেয়েছে, তাদের সার্টিফিকেট দিলাম, খুব খুশি হয়ে গেলাম যে হেল্পিং হ্যান্ড এইভাবে কাজ করছে। আমার কথা হলো যে মেয়েরা এক পা বাড়িয়েছে, ঘর থেকে বেরিয়েছে, হেল্পিং হ্যান্ড তাদের হাত ধরে নিয়েছে, তারা শিখছে, বড় হচ্ছে। এর জন্য বাড়ির লোক কিন্তু আজকাল খুব একটা প্রেশার দেয় বলে আমার মনে হয় না। নিজের চেষ্টাটা, মেয়েদের নিজের চেষ্টা বড় কথা। আমি একবার এয়ারপোর্টে নেমেছি, বম্বে এয়ারপোর্টে, তা দেখলাম 3 জন পাইলট বেরিয়ে এলেন, তার মধ্যে একজন মহিলা, এই 27-28 বছরের মহিলা হবে। এত সুন্দর ইউনিফর্মে তাকে লাগছে, এত সোজা। সেই হঠাৎ করে আমার শরীরটা ছ্যাদ করে উঠলো, এত গর্ব হলো, মনে হলো ও আমার মেয়ে কিংবা ও আমার কেউ, একদম আপন। এত ভালো লাগলো মেয়েটাকে দেখে। এরকম অনেক ঘটনা ঘটেছে। তবে নারী তো শক্তি সব থেকে বড়, এটা তো পুরুষরা এখন একটু একটু বুঝতে পারছে এবং নারীরা বোঝাচ্ছেও, তারা চুপ করে নেই, তারাও বোঝাচ্ছে আমরা তোমার থেকে শক্তিশালী। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ আর রাধাকে নিয়ে সুখ আর শাড়ি দুটো পাখির মধ্যে তর্ক হচ্ছে। সুখ বলছে কৃষ্ণ বড় আর শাড়ি বলছে রাধা বড়। তা সুখ এক জায়গায় বলছে আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল, পাহাড় আঙ্গুল দিয়ে ধরেছিল। সুখ বলে আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল, শাড়ি বলে আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল, নাইলে পারবে কেন। তাই এইটা মেয়েরা শক্তি সঞ্চার করছে বলে পুরুষরা এগিয়ে চলছে, সন্তান ভালো হচ্ছে। মেয়েদের আমার মনে হয়, আমি দেখেছি আমার গ্রামে শ্বশুর বাড়ি, তারপরে মুসলিম কমিউনিটির মধ্যে মেয়েদেরকে 5, 6, 7, 8 হলে স্কুলে যেতে দিত না, ছাড়িয়ে দিত স্কুলের থেকে। সমাজ টিপুনি কাটতো। আমার ননদদেরও তাই করা হয়েছিল, তারা বেশি দূর এগোতে পারেনি, কিন্তু আমার দেওররা ভাসুররা অনেক দূরে এগিয়ে গেছে, ওতে কোনো বাধা নেই। মেয়েদের স্কুলের ইউনিফর্ম, স্কার্ট পা খানিকটা বেরিয়ে থাকে। আমার ভাসুর যে স্কুলে যেত স্কার্ট পরে, তখন সে ক্লাস 9-এ পড়ে, 7-এ পড়ে। এই নিয়ে সমালোচনা হলো, স্কার্ট কেন পরবে, পা বেরিয়ে আছে, এ আবার কি ধরনের পোশাক। কিন্তু সে যুগ আর নেই। 9টার সময় ট্রেন থেকে নেমে বাড়ি যাচ্ছি, দেখছি দলে দলে মেয়ে সাইকেল করে স্কুলে যাচ্ছে, কেউ ঘরে থাকে না। এবং যারা গরিব মায়েরা বিড়ি বেঁধে চুল ছাড়িয়ে বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাচ্ছে, তাদেরকে দিয়ে এক্সট্রা কোনো কাজ করায় না। তো উন্নতি হচ্ছে। মেয়েরা কোথায় ছিল, কোথায় দেবদাসী প্রথা, কোথায় কি, মেয়েদের অনেক এখনো হচ্ছে, যেহেতু মেয়েরা বায়োলজিক্যালি একটু দুর্বল।
এইটার 4-5 জন মিলে ঝাঁপিয়ে তার দুর্বলতার সুযোগ নেয়। কিন্তু আমার অনুরোধ যে ওরা বেরিয়েছে যখন, ওদের চলতে দিন, ওদেরকে দাঁড় করিয়ে দেবেন না, ওদেরকে শেষ করে দেবেন না। খুব ভালো লাগছে, এই সেকেন্ডবার এলাম, সব মেয়ে ছেলে 2-4 জন আছে, তার মানে এরা তো সবাই বেরিয়ে এসেছে যে আমি যাচ্ছি, আমার অনুষ্ঠান আছে। খুব ভালো লাগলো, ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকে। सविता दी को बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत ही अच्छा बात कहा। अब मैं चाहूंगा जयंतो दा को कुछ बोलने के लिए। আজকের এই সুন্দর দিনে যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন প্রত্যেককে আমি আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। মানব সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হেল্পিং হ্যান্ডের কর্ণধার ব্রিজেশ ভাই ডাকে আজ এখানে আসতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য বলে মনে করছি। আমিও হেল্পিং হ্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত আছি। ব্রিজেশ ভাইও আমাদের সংগঠন ইদানিং নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। আর আমি এই হেল্পিং হ্যান্ডের সমস্ত সদস্যবৃন্দ, কর্মীবৃন্দদের অভিনন্দন জানাচ্ছি এই কারণে যে তারা এগিয়ে চলেছে। ব্রিজেশ ভাই হাত ধরে এগিয়ে চলেছে, ব্রিজেশ ভাই পথ দেখাচ্ছেন, তারাও এগিয়ে চলেছে সেই পথ দেখে। আজকের এই দিনটা ইউনাইটেড নেশনস অর্গানাইজেশন আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। কেন ঘোষণা করেছে? যে নারীদের একটা ন্যূনতম মর্যাদা দেবার চেষ্টা করেছে, তাদেরকে সম্মান জানানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু এইভাবে তো একটা দিন ঘোষণা করে শুধু সম্মাননা জানানো যায় না। তাদেরকে যতক্ষণ পর্যন্ত না অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে পুরুষের মুখের দিকে তাকিয়েই থাকতে হবে, অন্য কোনো পথ নেই। আমরা জানি আমাদের দেশের সংবিধান অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান এই 3টে প্রাথমিক চাহিদাকে ন্যায্য অধিকার বলে ঘোষণা করেছে। কিন্তু অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান প্রত্যেকটা মানুষ কি পাচ্ছে? প্রত্যেকটা মানুষ যদি পেত তাহলে হয়েছেন আমাদের চিফ অ্যাডভাইজার এবং আমাদের মনের মানুষ, এখানকার বিধায়ক শ্রী স্বর্ণকমল সাহা মহাশয়। তাকে ওয়েলকাম জানাই আমরা সবাই মিলে। তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পন্ন না করতে পারলে তাদের প্রতি নির্যাতনের সমাপ্তি ঘটবে না। আমি আমার জীবনের প্রথম নারী দেখেছি আমার মাকে। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন, মা কেমন যেখানেতে দেখি যাহা, মায়ের মতন আহা একটি কথায় এত সুধা মেশা নেই, মায়ের মতন এত আদর্শ ভাগ সে তো আর কোথাও পাইবে না ভাই। এ হচ্ছে মা। সেই মায়ের প্রতি অসম্মান হলে আমাদেরই অসম্মান। কিন্তু মায়ের প্রতি অসম্মান এই যুগে নয়, সেই রামায়ণ মহাভারতের যুগ থেকে এই অসম্মান চলে আসছে। সেখানে আমরা দেখেছি কোনো নারীর কেউ নাক কেটে নিচ্ছে, কোনো মেয়েকে ভরা সভায় কোনো মেয়ের বস্ত্র কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, কোনো নারীকে আগুনে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। তার পরবর্তী সময় বহুদিন ধরে স্বামী মারা গেলে স্বামীর চিতায় নারীদের জীবন্তভাবে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। এই অবিচার, অত্যাচার চিরকাল ধরে চলে এসেছে। আজ
আজ এই সভ্য যুগে সভ্য জগতে আমরা অনেকটা এগিয়ে এসেছি। আজ আর সেই নারীকে পুরুষের চিতায় পুড়ে মরতে হচ্ছে না। তবু পুরুষ মনে করে কাকে মারবো, মারবোটা কাকে, যাকে মারতে যাব সেই তো ঘুরিয়ে মারবে। সব থেকে সহজ হচ্ছে ঘরের বউটাকে মারো, মেয়েটাকে মারো। এই যে রীতি, এই রীতি বদলাতে হবে। আর এটা মেয়েরাই পারে, মেয়েদেরকেই এটা এর জন্য রুখে দাঁড়াতে হবে। মেয়েরাই পারবে। আমি যখন দেখে আমার কষ্ট হয়, একজন বৌমা শাশুড়ির হাতে নির্যাতিত হচ্ছে না রে, পুরুষের হাতে তো নির্যাতিত হয়েই থাকে, কিন্তু নারীর হাতে নারী কেন নির্যাতিত হবে? এই কথাগুলো ভাবতে হবে। ব্রিজেশ ভাই মেয়েদের স্বাবলম্বী করে তোলার চেষ্টা করছেন। আপনাদের দেখে খুবই ভালো লাগে যে আপনারা সেই দিকে এগিয়ে চলেছেন। আপনাদের মতো প্রত্যেকটা ঘর থেকে নারীরা এগিয়ে আসবে, তারা স্বাবলম্বী হবে, পুরুষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। সেদিনই নারীর প্রতি নির্যাতন শেষ হবে। এছাড়া আর অন্য কোনো পরিত্রাণ নেই। আপনারা সকলে ভালো থাকবেন। এখানে বিশিষ্ট গুণীজন এসে গেছেন, আমি বিরক্তি উৎপাদন করব না। আমার পূর্ববর্তী 3 মহিলা বক্তা এত সুন্দর বক্তব্য রাখলেন, তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে এবং তাদের কর্মের মধ্যে দিয়ে যা দেখেছেন, তাই জন্য আমি তাদেরকেও আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। নমস্কার। আমাদের চিফ অ্যাডভাইজার এবং মনের মানুষ শ্রী স্বর্ণকমল সাহা মহাশয়কে উত্তরীয় এবং পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্মান জানাবেন শ্রীমতী সঙ্গীতা সিং। फोटो लेने का भी हमको पता नहीं था, बाबूदा बताया। ছোট্ট একটু সময় চেয়ে নেওয়া হচ্ছে, আমাদের কেকটা রেডি হচ্ছে। ওমেন্স ডে কেক দাদার সামনে কাটা হবে। আরে অনেক মোবাইলে ফটো যাবে, হ্যাঁ ইউটিউব চ্যানেল হচ্ছে, কত চ্যানেল হচ্ছে, এখন এটাই হাজার আমাদের মেম্বারদের বলছি একটু পাশাপাশি চলে আসুন। দাদা আপনারা একটু পাশাপাশি চলে আসুন, সবাই মিলে একটুখানি দাঁড়িয়ে কেকটা কাটা হোক। চলে আসুন এদিকে। Happy Women's Day. Happy Women's Day. हम लोग के बीच में हमारे बहुत ही प्यारे विधायक श्री स्वर्णकमल साहा जी आए हैं। उनका योगदान हमारे एनजीओ में हमेशा रहता है। आज ये एनजीओ लगभग 8 साल से ऊपर चल रहा है ये, और स्वर्णदा अगर नहीं रहे हमारे साथ में तो ये एनजीओ कैसे चलेगा, ये हमारा सोचने का विषय है। और उनका मैं धन्यवाद देता हूं कि हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे हर प्रोग्राम में आते हैं। और मैं
स्वर्णदा को कुछ बोलने के लिए कहूंगा। अच्छा अच्छा আমি মানিক থেকে বলবো কিছু বলার জন্য। মানিক বাবু, আজ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের প্রাণপ্রিয় বিধায়ক স্বর্ণকমল সাহা। আমরা আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আগে নারীদের কি অবস্থা ছিল এবং বর্তমানে কি অবস্থায় তারা আছে এই জিনিসটা আমরা আজকে তুলে ধরার চেষ্টা করব। নারী সমাজ আমাদের দেশ, জাতি এবং পরিবারের সবচেয়ে মূল্যবান। তারা ছাড়া কোনোদিন দেশ, জাতি এবং সমাজ গড়ে উঠতে পারবে না। আমাদের বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম তার একটা কবিতায় বলেছিলেন, এই বিশ্বের যা কিছু সৃষ্টি কল্যাণকর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর। অর্থাৎ নারী এবং পুরুষ সমাজ সমানভাবে যদি তারা হাতে হাত না মিলিয়ে এগিয়ে যায়, সেক্ষেত্রে সমাজ, দেশ এবং জাতির অনেক মঙ্গল হবে। কিন্তু বর্তমান সমাজে আমরা যদি তাকাই, দেখতে পাবো এখনো অনেক ক্ষেত্রে নারীরা তাদের অধিকার ঠিক মতো পাচ্ছে না। তারা কখনো স্বামীর দ্বারা নির্যাতিতা হচ্ছেন, কখনো বা নিজের সন্তান যাকে হাতে ধরে বড় করেছে তার কাছেও তারা অত্যাচারিত হচ্ছেন। তাদেরকে সম্পত্তির লোভে কিংবা অন্য কোনো কারণে তাদেরকে বাড়ি ছাড়া করা হচ্ছে। এমন অনেক ঘটনা কোর্টে পর্যন্ত গিয়েছে। কোর্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সন্তানকে আদেশ দিয়েছে যে অবিলম্বে সম্ভব হতো না। কিন্তু আমরা এই জিনিসটা আমাদেরকে বুঝতে হবে এবং নারী জাতিকেও বুঝতে হবে যে আমরা যে সন্তানকে হাতে ধরে মানুষ করছি সে যেন সত্যিকারের মানুষ হয়, তার মধ্যে যেন মনুষ্যত্ব, মানবতা এইসব বজায় থাকে। আর তারা যদি এক একটা অমানুষ হয়ে ওঠে তবে তার মা হিসাবে তারই ব্যর্থতা। অতএব আমাদের বুঝতে হবে যে আমরা নারী জাতিকে সম্মান দেব এবং তারা সম্মানিত হলে তবেই তো দেশ, জাতীয় দেশ, সমাজ এগিয়ে যাবে। আল্লাহ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, पुण्य है। नारी अब किसी भी क्षेत्र में मर्दों से कम नहीं है। इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, हर क्षेत्र में आगे है। हमें समाज के हर क्षेत्र में निस्वार्थ रूप से कार्य करना चाहिए। मैं अपने एनजीओ के सभी मेंबर से यही आशा रखती हूँ, आप सभी के साथ अच्छा हो, आने वाला दिन आप सबका अच्छा हो, आप सफलता प्राप्त करें। मैं अपने एनजीओ के सभी मेंबर से आशा करती हूँ कि वो तन और मन से एनजीओ का सब कार्य करे, निस्वार्थ होकर ईमानदारी और निष्ठा से करे। मेरा सहयोग आप लोग के साथ है। मैं तहे दिल से एनजीओ के चेयरमैन को धन्यवाद करती हूँ, उनके निस्वार्थ त्याग और बलिदान के लिए धन्यवाद। किरण जी आप बोलिए। किरण दवलकर डॉक्टर। दादा वेलकम टू आवर एनजीओ। आप अच्छा आई वांट एवरीवन, আপনারা সবাই একবার জোরে একটা হাততালি দিন দাদার জন্য, যার নামই স্বর্ণ, দ্য গোল্ডেন ম্যান, গোল্ডেন হার্টেড গোল্ডেন ম্যান আমাদের সঙ্গে আছেন। তারপর ব্রিজেশ দা আমাদের সঙ্গে আছেন, আর বৌদিকে তো শুনেই নিলেন। তো এদের যখন তিনজন মতন লোকজন আমাদের সাহায্য করছে, আমাদের পিছিয়ে যাওয়ার কোনো কারণ নেই, আমরা শুধু এগিয়ে যাব। যেরকম সবাই বলে যে
एक तो हिंदी बोलबो चलबे हर कामयाब महिला के पीछे किसी पुरुष का हाथ होता है, बट हम बोलेंगे हेल्पिंग हैंड्स में हर कामयाब महिला के पीछे इन पुरुषों का हाथ है। और बाकी जितने पुरुष यहाँ खड़े होके जो निस्वार्थ भाव से खड़े होके तालियां बजा रहे हैं, आज हम सब घर के काम छोड़ के यहाँ आराम से बैठे हैं और सारे मर्द यहाँ खड़े हैं। इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए कि हेल्पिंग हैंड्स एक्चुअल में हमारा दूसरा परिवार है, जहाँ हम इतने सुरक्षित, इतने सपोर्टिव हमारी फैमिली मेंबर्स हैं कि हर पुरुष यहाँ खड़ा होकर ये देख रहा है कि हमें कोई तकलीफ नहीं हो। इससे ज्यादा वुमेन्स डे के लिए हमें और क्या चाहिए। सो हम आशा करते हैं आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़िए, अपने एडवाइसेस लाइए। अगर हमसे लगे कि हम कहीं कुछ लैक कर रहे हैं, हमें और अच्छा करना है, तो वेलकम कि आप लोग अपने सजेशंस दीजिए और एक्टिवली साथ में हाथ बढ़ा के चलिए ताकि हम इसको और आगे लेके जाएं। ये सपना ब्रिजेश दा का, दादा का, भाभी का, हम सब का है और ये परिवार निस्वार्थ भाव से बिना किसी मतलब के ये हर साल हमें प्रोग्राम, इसके अलावा जितने भी प्रोग्राम्स करते हैं, एक महिला को सशक्त करने के लिए जिसकी भी जरूरत होती है, सिलाई, कढ़ाई, मेकअप, ब्यूटिशियन, हर वो तरीके से जिससे कि एक महिला अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट मान सके। इसके अलावा मोटिवेशनल प्रोग्राम्स भी होते हैं जिसमें मेंटली भी अपने आप को हम लोग मोटिवेट कर सके और मेंटल स्ट्रेंथ भी हमारी गेन हो। अच्छा, ये सब हमें जो भी प्रोवाइड करे वो सारे पुरुष है यहाँ पे। सो हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ अस एंड हैप्पी वुमेन्स डे टू दादा एंड ब्रिजेश दा एंड एवरीवन। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, पर मुझे इतना अच्छा लग रहा है सबकी बातें सुनकर, तो मैं इतना कहूँगी, यूँ तो हर जिंदगी सुख और दुख के झेलों में झूलती है। यूँ तो हर जिंदगी सुख और दुख के झूलों में झूलती है, मगर झूलने का तौर जुदा होता है। आदमी लाख संभलने पर भी गिरता है, पर झुक के उठाने वाला हेल्पिंग हैंड जैसा खुदा होता है। पर झुक कर उठाने वाला हेल्पिंग हैंड जैसा खुदा होता है। जय हो हेल्पिंग हैंड, 3 cheers for हेल्पिंग हैंड। दादा का इलेक्शन 2016 में हम लोग सब हैं दादा के साथ में, है तो 2026 में है तो पूरा काम करेंगे दादा, आप प्लीज। अच्छा, नमस्कार। आज इंटरन्যাশনাল মহিলা দিবস, নারী দিবস। এটা আমি মনে করি আন্তর্জাতিক স্তরে এটা করেছে সঠিকভাবে। মেয়েদের পিছিয়ে রাখলে হবে না। সমাজের অর্ধাংশ হলো মহিলা, এরা যদি এগিয়ে আসতে না পারে, এদের যদি হীনমন্যতার মনোভাব থাকে যে আমরা পুরুষের থেকে পিছিয়ে আছি, এই মানসিকতা যতক্ষণ না মুক্ত হবে সমাজ এগোবে না। মেয়েদের পাশাপাশি এগোতে হবে। অনেক সময় এগিয়েও যাচ্ছে। আজকে মমতা ব্যানার্জি আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হলেন মমতা ব্যানার্জি। বারবার 3 বার তিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে এবং উনি যেভাবে কাজ করছেন, এর আগে কোনো মুখ্যমন্ত্রীকে এইভাবে কাজ করতে দেখেন। দিন রাত এক করে তিনি কাজ করছেন। 24 ঘন্টার মধ্যে 18 ঘন্টায় তিনি কাজের মধ্যে থাকেন, 6 ঘন্টা সে ঘুমাবার সময় পান। উনি খুব লেট রাইজার, তার কারণ উনি লেট স্লিপার। ও সন্ধ্যার সময় জেগে থাকে এবং রাত 3টে, 3:30টার আগে উনি ঘুমোতে যান না। তখন রাত্রে বসে একা একা বিভিন্ন কাজ করেন, কোথায় কী কাজের দরকার, কী করতে হবে, কার জন্য করতে হবে, কার উপর চাপাতে হবে, এই সমস্ত প্ল্যানিংগুলো রাত্রেবেলা করে। এবং সে খুব স্বল্পাহারী, মানে খুব অল্প খেতে। আমরা গেছি অনেক জায়গায় গেছি ওনার সাথে গিয়ে, আমাদের খিদে পেয়ে যাচ্ছে, উনি খাওয়ার জায়গায় বসেছে, আরে এত খাবার কি আছে, চলো চলো করে আমরা উঠে পড়ছি পুরো না খেয়ে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই রকম স্লিম ফিগার রয়েছে বলে আজ এত খাটতে পারছে। একবার দিল্লিতে আমার সাথে দেখা হলো এয়ারপোর্টে, আমি কলকাতায় আমি ফ্লাইটে উঠবো, হঠাৎ আমি হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছি, আমার পেছনে মমতা ব্যানার্জি হেঁটে হেঁটে আসছে। সোনাদা কোথায় যাচ্ছেন? আমি কলকাতায়। ও হাঁটছে, ওর হাঁটার অভ্যাস করবো, ওর পাশাপাশি আমি হাঁটছিলাম কিছুটা হাঁটার পর আমি মমতাকে বললাম, আমি ফেল করলাম, তুমি এগো, আমি আর পারছি না। ওরা আমি এগো শুনলাম। এই হলো মমতা ব্যানার্জি। মহিলারা যদি সঠিকভাবে নিজেকে আত্মবিশ্বাসটা সম্পূর্ণ রাখতে পারে, তাহলে মহিলারা অনেকের চেয়ে পিছিয়ে এগিয়ে থাকবে, পেছনে ছেলেরা থাকবে। মমতা ব্যানার্জি যেভাবে আমাদের দৃষ্টান্ত একটু, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি আমাদের মাঝে যেভাবে মহিলাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি নিচ্ছে, তিনি চান যে মহিলারা পড়াশোনার মধ্যে থাকুক। গরিব ঘরের সন্তান, কন্যা সন্তান হলে
বাবা মায়ের কপালের চিন্তার ভাঁজ পড়ে, ভাবে যে মেয়েকে আবার বিয়ে দিতে হবে, কোথাও পাবো টাকা, এই দুশ্চিন্তার মধ্যে তাকে থাকতে হয়। এই সমাজ ব্যবস্থা তাকে দুশ্চিন্তা করে তোলে, মাকে বিশেষ করে, বাবাকে তো অবশ্যই। এবং এই সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝেছিলেন যে মেয়েদের এগিয়ে আনতে হলে প্রথম কথা হলো মেয়েদের শিক্ষার মধ্যে রাখতে হবে, শিক্ষার আলোকে তাদের আলোকিত করতে হবে। তাতে কি হবে, একটা মা যখন শিক্ষিত থাকবে, শিক্ষিত হলে তিনি সন্তানকে সঠিকভাবে পড়াশোনা করিয়ে প্রথম টিচার, একটা বাচ্চা জন্ম হওয়ার পর তার প্রথম টিচার হয় ঘরে মা, তিনি প্রথম তাকে শিক্ষা দেন, তারপরে শিক্ষকরা তাকে শিক্ষা দেন। কিন্তু মা যদি সঠিকভাবে শিক্ষিত থাকেন তিনি সঠিক শিক্ষাটা দিতে পারবেন। এটা আমাদের সমাজের প্রয়োজনে মহিলাদের এগিয়ে আসতে হবে। আমরা পুরুষরা পিছিয়ে থাকতে চাই না, তাদের সবসময় পিছিয়ে রাখতে চাই, এই মানসিকতা আমাদের মধ্যে থাকা উচিত না। অন্তত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার বুঝিয়ে দেন যে মহিলারা তোমাদের থেকে কোনো অংশে পিছিয়ে না, ওদের সুযোগ দিতে হবে, সুযোগ দিলে এরাও এগোবে। কিন্তু সুযোগ দিতে হবে না, সুযোগ নিতে হবে আপনাদের, সুযোগ আপনাদের নিতে হবে। সমাজে আপনাদের ছাড়া চলবে? সমাজ চলবে? সমাজ যদি এগিয়ে যে নিতে হয় মহিলাদেরও এগিয়ে আনতে হবে। আমার আগে মানিক দে উনিও সুন্দর বলছিলেন, আমাদের সমাজ আমাদের কুসংস্কার আচ্ছন্ন, মহিলারা পিছিয়ে থাকবে, ছেলেরা পেছনে থাকবে। এমনও ছিল যেটা আমাদের, আমি জানি না আপনার নাম কি, জয়ন্ত রশি সুন্দর বলছিলেন। আচ্ছা বলুন, ওই সময়কার কথা, যখন স্বামী মারা গেলে চিতায় তাকে জ্বালিয়ে মারতে হতো, একটা মহিলা জীবন্ত জ্যান্ত রয়েছে, বেঁচে আছে, তাকে আগুনে তাকে নিক্ষেপ করা হবে, তার নাকি স্বর্গলাভ হবে। এটা স্বর্গলাভের সিন। এই অত্যাচার মহিলাদের উপর আগে অনেক দিন আগে থেকে হচ্ছিল। এটার বিরুদ্ধে প্রথম কে এগিয়ে আসলো রাজা রামমোহন রায়, সে একটি পুরুষ, একটা পুরুষ মানুষ এগিয়ে এলো। এটা মানুষের সমাজের একটা বড় ব্যাধি, এই ব্যাধিটাকে মুক্ত করতে হবে। মহিলাদের এভাবে জোর করে নিক্ষেপ করবে আগুনে, তারা জোর মরবে এত কষ্টের মধ্যে, এটা তিনি বুঝেছেন এটা ঠিক হচ্ছে না। মহিলাদের প্রতি তার যে মনের থেকে, হৃদয় থেকে তার বেদনা জেগেছিল, সেই অনুযায়ী তিনি লড়াই করে অন্তত ব্রিটিশ আমলে এটা থেকে মুক্ত করতে পেরেছিল ভারতবর্ষকে। এখন মহিলা সেভাবে আর কোথাও মরে গেল স্বামী তার জায়গায় পড়াতে যায় না। আর একজন আমাদের বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তিনি বিধবা মেয়েদের যেইভাবে থাকতে হয়, আগে কি হতো 5-6 বছর বয়সে মেয়েদের বিয়ে দিত, পুরুষ থাকতো 20-25 বছর, বাচ্চাটা হয়তো 5 বছর, মারা গেল স্বামী হঠাৎ, আরো 5-6 বছর তার জীবনেও উপভোগ করতে পারলো না, সে তাকে বিধবা লাভ পাঠাতে হবে। কোনোভাবে মাছ মাংস খেতে পারবে না, অনেক রকম বিধিনিষেধ তার উপর চেপে বসত। মহিলাটা তার জন্মানোর পর জীবনই পেল না। এইভাবে এই এর বিরুদ্ধে আমাদের বিদ্যাসাগর তিনিও ঠিক করেছিলেন, না, মহিলা বিধবাদের বিবাহ করানো যাবে। হিন্দু ধর্মে অনেক আমাদের সমস্ত কুসংস্কার জন্য সমাজে অনেকগুলো যারা উচ্চবর্ণের মানুষ তারা এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে শুরু করলো। এটা হতে পারে না, কিন্তু বিদ্যাসাগর সেটা হতে পারে এবং করবই বলে ওনার ছেলেকে একটা বিধবার সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। এই যে দৃঢ়তা, বললো যে সে সেই কাজ করলো না, এটা না, আপনি আসলে ধর্ম পরে শিখাইবে, বিদ্যাসাগর সেটাই বুঝে তার ছেলেকে বিধবার সাথে বিয়ে দিয়েছিল। সমাজকে এগিয়ে আনতে হলে আজকে অর্ধাংশ মহিলা, একটা সমাজের অর্ধেক মহিলারা, অর্ধেক অংশ যদি পিছিয়ে থাকে, মানসিকভাবে পিছিয়ে থাকে, তাহলে কি করে হবে? সমাজকে এগোতে হলে সকলকে এগিয়ে যেতে হবে, সকলকে পিছিয়ে থাকা সমানভাবে এগোতে হবে। আজ হেল্পিং হ্যান্ড বিজেশ যখন করেছিল, আমি বলছিলাম, বিজেশ এটা কীভাবে করে, কেন করছিস? বলে দাদা মেয়েদের নিয়ে একটু ভাবছি আমি। ওর একটা মেয়ে আছে, আমার খুব ভালো লাগে, ওর মেয়ে পড়াশোনার মধ্যে আছে, ছেলেও আছে, মেয়েকে খুব ভালোবাসে। সে মেয়ের কথা চিন্তা করে আজকে যখন ঢুকলাম, আমি এত মহিলা সমাবেশ হলো, সকলেই সদস্য হয়তো হননি, কিন্তু আমি সকলকে বলবো আপনারা হেল্পিং হ্যান্ডের মধ্যে জয়েন করুন এবং আপনারা যে যার সামর্থ্য অনুযায়ী সহযোগিতা করে এটাকে চালিয়ে যেতে হয়। কোথাও যেন আর্থিক কারণে পিছিয়ে পড়তে হচ্ছে এটা না হয়। আমি কথা দিচ্ছি, এই হেল্পিং হ্যান্ডের কোনো প্রয়োজনে, আমার কাছে আর্থিক প্রয়োজনে আমি যতটুকু পরে আমার সাধ্যমতো সহযোগিতা করবো, এইটুকু আমি ভাবি। আমাদের সময় আমি বলছি, আমি আমার মাকে সবচেয়ে বেশি ভালো, মায়ের কথা মনে করলে আমার চোখে জল আসছে। 76 মারা গেছে আমার মা, বলতে পারি আমার কথা। আমার একজন মহিলা ছিলেন, মহিলাদের প্রতি সবসময় আমি নিজেকে মহিলাদের প্রতি যাতে চোখ দেওয়া থাকে এই ভাবনা নিয়ে চলি। আমি যেখানে আমার মায়ের কথা তুলেছি,
আমি কিছুতেই বলতে আমার বাক্যুদ্ধ হয়ে আছে, আমি এমন ইমোশনে পড়ে যাই। ৭৬ সালে মারা গেছে মা, আজকে ২৬, কত বছর হল? ২৪ আর ২৬, ৫০ বছর আগে মারা গেছে মা। কিন্তু মাকে এখন আমি ভুলি মা। আমি মহিলাদের ব্যাপারে যে কোনো ব্যাপারে বিশেষ যে অনুষ্ঠানটা করছে খুব বিশেষ খুশি। বিশেষ এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান করছে, আমি ভেবেছিলাম বেশি দিন চালাতে পারবে না। বিদেশে অনেক আর্থিক অসুবিধা সত্ত্বেও কিন্তু এটা চালিয়ে যাচ্ছে। এই জন্য বিদেশকে আমি অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সহযোগিতার কথা আপনাদের সামনে সকলের সামনে সহযোগিতা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। এটা চালিয়ে যাক, এটা চালাতে একটা সময় হবে। আমি কোঅপারেটিভ রাজ্য সমবায়ের মধ্যে আছি, আমাদের সেলফ হেল্প গ্রুপ SHG মেয়েরাই ওর মধ্যে আছে। এখানে সেলফ হেল্প গ্রুপ তৈরি করো কিছু, এবং এখানে যে ভোকেশনাল যে ট্রেনিংগুলো হবে আমি কোঅপারেটিভ থেকে সেই ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে দেবো। তুমি সেলফ হেল্প গ্রুপে ঢোকাও। আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব তোমাকে সহযোগিতা করব। সরকারিভাবে কিন্তু সেলফ হেল্প গ্রুপকে যথেষ্ট সহযোগিতা করার জন্য সমবায়ের সাথে যুক্ত করেছে। এখন সমবায় আন্ডারেই SHG এসেছে, এবং মহিলাদের যদি তুমি তাদের ভোকেশনাল ট্রেনিং দাও, হেয়ার বিউটি, সমস্ত কিছু, বিউটিশিয়ান কোর্স, বিভিন্ন সেলাই, জামা কাপড় সেলাই কাজ, এগুলো যদি করা যায়, আমাদের যে একটা দপ্তর আছে, যেই দপ্তর আমাদের সেই দপ্তর থেকে এই ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে এবং সেলাই শেখার পর তাকে মেশিনটিও তাকে দিয়ে দেয়। সেগুলো তুমি যোগাযোগ করো, আমি যোগাযোগ করে দেবো। সেগুলো যাতে ট্রেনিং নেওয়ার পর একটা মেশিন ঘরে বসে সেলাই করে কিছু মেয়েরা আয় করতে পারে। মেয়েরা আয় করলে অন্তত নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারবে। এইটা অন্তত মনে হয় তাহলে অনেক রকমভাবে আমরা মহিলাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। অন্তত বিশেষ তোমার এই ছোট্ট ব্যবস্থার মধ্যেই মহিলারা এগিয়ে যাক না, অনেকে এগিয়ে আসবে তুমি এই সহযোগিতাগুলো যদি করো। এবং আমাকে যদি বলো এই ব্যাপারে তোমাকে পুরোপুরি সহযোগিতা করবো। আমাদের রাজ্য সরকার যে প্ল্যান এগুলো রয়েছে সেগুলোর মধ্যে তোমাকে আমি ঢুকিয়ে এই কাজগুলো করাবো। আর সকলে আমি বলছি, আপনার মা বোনেরা যারা আছেন তাদের সকলকে বলছি, হীনমন্যতায় ভুগবেন। আপনি মহিলা বলে আপনি পিছিয়ে আছেন এই মানসিকতা না। ঘরে আপনি যে কাজগুলো করেন, এই কাজ না করলে একটা পুরুষ কিছুতেই বাইরে গিয়ে কোনো কাজ করতে পারতো না। আপনাদের সহযোগিতা রয়েছে, অথচ আপনারা বলছেন না আপনার সমাজে কত বড় কাজ করতে, একটা ঘর সামলে দিচ্ছেন, সন্তানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাকে শিক্ষা দিচ্ছেন। এই যে আপনাদের প্রয়োজনীয়তা সমাজ যেদিন বুঝবে যে এনাদের ছাড়া কোনো সমাজ চলতে পারে না, তার মধ্যে আপনারা যদি নিজেদের বোঝেন না আমি কি করে করবো, ও ছেলেদের কাজ, আমার স্বামী পারবো এই করে, এইটা আপনারাও পারবেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি পারে, আমাদের সুনিতা উইলিয়ামস স্পেসে গেছে, একজন মহিলা আছে স্পেসে গেছে, বুঝেছেন? যেখানে মাদার টেরেসা তো অবশ্যই আছে। মেয়েরা কতদূর কি করতে পারে, আমাদের স্পেস যেটা রকেট যাচ্ছে ওইখানে গিয়ে তো কোনো থাকে না, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি নেই, ভাসবে সবাই। সেইখানে সুনিতা উইলিয়ামস মহিলা, আমেরিকায় তিনি থাকেন, এখান থেকে কিন্তু গেছে। মহিলার চাইলে অনেক কিছু হতে পারে, মহিলার চাইলে পারে না এমন কিছু নেই। তার প্রমাণ হলো আমার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি যেভাবে, আমরা সব তো পুরুষ মানুষ, আমার এক এক সময় মনে হয় আমরা সবাই মধ্যে মহিলা, একমাত্র পুরুষ মমতা। ও যেভাবে আমাদের ডাক্তার সেটে চলে, এটা একটা মহিলাদের শক্তি। আমরা পুজো করি, আমি সবচেয়ে বেশি আমরা পুজো করি, আমি মা কালীর ভক্ত, মা কালী পুজো করি, দশমহাবিদ্যা আমাদের জানবাজার পুজো সবচেয়ে বড় করি, অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে পুজোটা করে যাচ্ছি। আমরা শক্তি পুজো করি। শক্তি কি? মহিলারাই শক্তি। মহিলাই শক্তি যদি এগিয়ে না যায় সমাজ এগোতে পারবে না। আপনাদের এগোতে হবে। আপনাদের মনের মধ্যে কখনো রাখবেন না যে আমি কি পারবো, সব পারবেন না। আপনার একটা মানুষের মধ্যে, একটা ছেলের মধ্যে যা যা আছে সব কিছু আপনার আছে, তবে কেন আপনি কি পারবেন? আপনার এর রয়েছে বুদ্ধিমত্তা রয়েছে, ব্রেন রয়েছে, চোখ রয়েছে, কান রয়েছে, নাক সব রয়েছে, আপনি সব পারবেন। এইটি খালি বলুন আমি কেন পারবো না, এই মানসিকতা আপনাদের মধ্যে আসবে। এটুকু আমি সকলকে অনুরোধ করছি যে আপনারা অন্তত নিজের হীনমন্যতায় রাখবেন না। আমি পারবো না এই মানসিকতা না, আমি পারবো, কেন পারবো না, পারবো, এইটাই মানসিকতা নিন। আপনারা এগোবেন, সমাজও এগোবে। আপনারা না এগোনো পর্যন্ত সমাজ পুরোপুরি এগোতে পারবে না। সমাজ সংস্কারক আমাদের দেশে অনেক মহান মানুষরা এসছেন, তারা সমাজের এক একটা দিক দেখিয়ে গেছেন। এই দিকগুলোকে আমরা অনুসরণ করে আপনাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতে হবে। আপনারা নিজেদের সেলফ হেল্প গ্রুপ, অর্থাৎ নিজেকে সহযোগিতা করে আপনার করুন। এইটা আপনাদের বলছি, SHGটা করুন। SHG করলে আপনাদের অনেকভাবে এগোতে পারবেন। আর্থিক স্বচ্ছন্দটা ঘরে এলে আপনাদের অনেক রকম
আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে অনেক রকম অসুবিধা হয়। সেই অসুবিধাগুলো কারণে আপনারা হয়তো পিছিয়ে থাকতেন। আপনারা যদি একটু নিজেদের উদ্যোগে কিছুটা আয় করতে চেষ্টা করেন, আয় হলে সমাজের অনেকগুলো সমস্যাও সমাধান হতো আপনার সংসারে। এইটাই আপনারা অনুরোধ করছি, বক্তব্য দীর্ঘায়িত করছি না। আমার একটু আবেগটা যেটা শিখেছিল, আমি সত্যি আমার মায়ের কথা বলে আমার এটা আপনার হয়তো ভাবছেন কী হলো, এটা আমার এইটাই হয়, কাউকে বলতে পারি না মায়ের কথা, আমার এসে যায়। সুতরাং এটাকে আমি আপনাদের অনেক হয়তো ভাবলেন দাদা কীরকম একজন বিধায়ক এরকম চোখ বাকরুদ্ধ হয়ে বসলো, এটাই হয়। এটাই ভালো কি মন্দ আমি যাই না, কিন্তু এটা আমার হয়। আমি মায়ের প্রতি এত আকৃষ্ট হয়েছিলাম, মা সেই মা নেই, কিন্তু আমি আছি। নমস্কার, ধন্যবাদ। এবার আমি বস্ত্র বিতরণ করাচ্ছি। আসো লাইন। দাদা, এই যে কাপড় দেওয়া হচ্ছে, এটা আমাদের এনজিওতে সেলাই করেছে মেয়েরা, আর এই কাপড়টা দেওয়া হচ্ছে। তখন काम हो रहा है। नहीं फोटो तो ना किए था। ये भी गुस्सा है का क्या करे लोग तो बेटी के एक ही साथ एडमिशन हुआ था, फॉर्म फिलअप करा तभी को सेकंड टाइम होने लगा सर। कल 10 मिनट स्माइल ची মুখের নিজের মুখটা নিজে ঢেকে দিয়েছে হয়ে গেল।